أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك ويبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات
ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. الشاهدين حضرة السادة الفضلاء إخواني الأعزاء السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إخواني الأعزاء السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في أحضان نادي الجمعة لمنتدى المربين اليزجانيين. هذا اللقاء الخاص الذي نتشرف به وباستقبال أخينا العزيز الأستاذ الدكتور نفاع صالح بن يحيى بن سليمان بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه في 27 جانفي 2010 بالضبط وليس 2009 كما ورد في بعض الدعوات من جامعة إكس مارسيل 1 يونيفرسيتي دو بروفونس وليس إكس أون بروفونس كذلك كما ورد في بعض الدعوات في dans la discipline mécanique et physique des fluides والموضوع simulation numérique des écoulements MHD magnéto-hydrodynamique avec méthode de dénalisation. أو إن شئتم محاولة للترجمة مشابهة رقمية لسيلان كهيدرودينامي بقي هكذا بتسميته بطريقة جزئية. De la stabilité statique dans les classes du secondaire aux turbulences dans la MHD dans les labos universitaires à Marseille. Un parcours fantastique digne d'éloge, un modèle à suivre. من الثبوت التوازني في أقسام الثانوي إلى الاضطرابات في الكهرباء الهيدرودينامية في المخابر الجامعية بمارسيليا مسار رائع يستحق كل التشجيعات والمدج للاختلاف. أخي صالح مرحبا بك في منتداك وبندوي. وقبل أن ندخل في صميم الموضوع سنحاول أن نمزج بين اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية والإنجليزية وحتى اليابانية. مقدمة أولى مختصرة جدا على الأستاذ نفاع صالح بن يحيى بن سليمان من مواليد 24 فبراير 1980 وحصل على شهادة الدراسات الجامعية العامة في 2001 بين 2001 و 2003 في mathématiques et informatique aux applications aux sciences de l'université de Marseille. 2003-2004 licence de mécanique من نفس الجامعة. 2004-2006 ماستر
recherche mécanique, physique et modélisation, spécialité énergétique et combustion des fluides, front et interface. 2006-2009, doctorat en mécanique et physique, donc le sujet que nous avons cité. Certaines expériences, 2005, une expérience de 2 mois, contribution à l'étude de la propagation des ondes de détonation et analyse de leur structure interne. 2006, un stage de 5 mois, les effets de la densité sur le temps de fusion de 2 vortex corrotatifs. 2006-2009, modélisation et simulation de la turbulence MHD dans un domaine confiné. C'est la thèse du doctorat. Il y a 4 publications très intéressantes, les publications, et 4 proceedings, et 9 proceedings. Masha'Allah, salatu wassalam ala sayyidina Muhammad. Je suis très impressionné par le nombre d'ouvrages consultés, 119, de l'existence des ondes MHD du professeur Alvin en 1942, qui marque la naissance de la MHD, à votre ouvrage en 2010 avec le professeur Boss et Kadok, Schneider et Montgomery, je suis très impressionné aussi par votre parcours et surtout les différents contacts. Je salue en passant votre profond respect pour vos professeurs Kai Schneider et Luther Boss, le remarque pertinent de Caroline Nord, membre du jury ainsi que tous les membres, le travail dans les labos de Marie Farge, passionné par les autres cultures, l'extrême gentillesse de Margaret Domix, le contact amical et sympathique du toujours très bon professeur Boutou, les souvenirs de la salle 227, l'équipe de la CUP, l'humour de Benjamin Kadok, la bonne humeur qui le fait bondir de sa chaise de Dimitri Korminski, et je n'oublierai pas de citer le très bénéfique stage passé au Japon, à Nagoya, sous la direction des professeurs Yukio Kaneda, Katsumori Yoshimatsu, Noya Okamoto, ainsi que Arigato Gozaimatsu. Je rajouterai les délicieux plats de sushi wasabi arrosés par le thé vert, mais ils n'égaleront jamais la shorba préparée à ta demande lors de ton retour par SFF. Revenons à notre turbulence. Donc, si vous permettez, ستقدم لنا لمحة مختصرة عن كهرودينامية أولاً، ثم كذلك مختصر عن الرسالة، ثم الإجابات على الأسئلة، ثم بعض الفقرات. إذا داني جاءني سيدنا جبريل عليه السلام، سيدنا المستوى سيدنا محمد الشيخ القاضاني، الشجرة التالية وجنا إلى سدرة المنتهى وإلى بعدها أظل البرار تظل مشوار. أيها الجماعة المبارك السلام عليكم. كأشكر الحضور كالكيزافيسين المشرف يعطيكم الصحة. وأشكر أخ صالح الأستاذ صالح تيريشين على هذه المقدمة. الصحة والقراءة شي مرة لا بينما نحاول نوصل ماني شنو تعرفون. مش كتسن هي كل وسيله هي كانت تجديد كابيتاسيون المنتدى المغربي. حتى في الحقيقه اللي غادا اسكو الجريمه والراتاز مغادره بالموضوع خفيف نسمو بالعلم لو كان الجراتاز اللي يمكن اغلبيه بعض فاهمين بكره السيورانيس بعد فهم من بعد اللي هو سيخص مدابيات ما داير بالموضوع الراتاز يمانس اسفل وتورتيزيتي اسكو الجريمه الموضوع خلاف مثلا sur la cosmologie sur la mécanique des fluides, tout simplement, je pense que c'est la méthode de la mécanique des fluides, il aussi se déroule ici. Là, في الأخير خلاص الشغل الموضوع ما تزالش لا، لكن المرة على الوقت مشينا المرة لا بريزونطاسيون يجي أصلي لا سوبرانس بصح على الوقت رابيدو طويلة، لكن نحاول هذا بصح قبل ما نجي. بعد كلامي كان سؤال ممكن تقسم الدكتور ما يكون توبايزي. كما dire c'est la mécanique des fluides. Ça c'est quoi un fluide? يمكن تصير حسب هذا احمد الوهمي. أظن معك dynamisme des véhicules, les avions, etc.
هذيك النوع يتجر يتاز de gauche à droite. النوع اللي تتجنز السيكلوفار يدخل على الملاب باش من بعد غتطفي لي فوتو هذاك اللي مارو الفلويد autour la maquette comment il se comporte. غتدخل des capteurs sur la maquette pour mesurer la température, mesurer la pression, la température, la pression, la vitesse, etc. Le fluide reste deux régimes principaux, principalement différents. Alors le régime il a juste la partie supérieure, reste le régime laminaire. Le régime laminaire c'est un écoulement, il est déterministe. Je me connais que la particule après un certain temps, la particule va suivre les lignes de courant. C'est un écoulement stable, stationnaire. Le véhicule la vitesse c'est un écoulement bien défini. À chaque point, un F10 il a des petites structures plus ou moins grandes. Et la vitesse c'est une direction préférentielle, la direction est chaotique. On va se placer dans ce régime d'écoulement, le régime turbulent. Alors, de la magnéto-hydrodynamique. La magnéto-hydrodynamique dit trois mots qui sont formés de trois mots. La dynamique des fluides magnétiques. Hydro, tout ce qui est fluide, c'est hydro, tout simplement en mécanique des fluides. Ça veut dire la dynamique des fluides qui sont conducteurs, électriquement conducteurs. La mise en mouvement des particules chargées dans un fluide conducteur, ça génère un champ magnétique. Un champ magnétique qui il est induit par la mise en mouvement relative des charges et ainsi et vice versa. Le champ magnétique dans le il génère le courant, le système dynamo. En la thèse à l'université de Provence, sous la direction du professeur Kachneda, on a essayé d'apporter une nouvelle méthode de calcul par simulation numérique. Actuellement, le meilleur moyen d'étudier la turbulence, il a les expériences de laboratoire, elles sont très coûteuses, et l'autre moyen qui est beaucoup moins coûteux de la simulation numérique, reste beaucoup de progrès à faire, mais pour étudier des cas réels qu'on rencontre dans la nature. En la méthode, l'originalité en la méthode, c'est une méthode spectrale. Ça veut dire qu'on ne va pas résoudre le domaine fluide dans l'espace physique en considérant les dimensions spatiales, mais on va le transférer dans le monde spectral. Ça veut dire chaque point, ça devient une fréquence. Ça va correspondre à une fréquence. Pour passer dans le monde des fréquences, il faut que la fonction soit périodique. C'est pour ça que jusqu'à présent, les études de simulation numérique te gênent dans des domaines périodiques. Je dis les parois. Ça veut dire l'extrémité d'un domaine, c'est la même chose que l'extrémité. C'est un motif qui se répète à l'infini. Et les parois, la présence de parois, ça joue un effet sur la dynamique des fluides de l'écoulement. Ça reste une influence. Donc l'intérêt, c'est la méthode du Maro, la méthode de pénalisation. Ça veut dire qu'on va considérer le domaine fluide, plongé dans un domaine solide. Un domaine solide, il est poreux. La porosité qui est à la porosité. Donc on va supposer la porosité, le coefficient de la porosité va tendre vers 0. C'est un concept mathématique qui a été proposé par Caltagirone il reste presque une vingtaine d'années. Et il a été justifié mathématiquement et ensuite utilisé dans le cadre de la mécanique des fluides. Et maintenant, dans le cadre de la mécanique de la magnéto-hydrodynamique, c'est-à-dire
on n'a plus que la vitesse, mais on a aussi le champ magnétique à tenir en compte. La magnitude hydrodynamique, elle est présente à différentes échelles. Par exemple, en astrophysique. Je regarde une image de tweet, la Torata, des éjections solaires. Et les éjections, soit des protubérances. Le vent solaire, il joue dans l'espace, il tend le tweet. Les protubérances par les vents solaires, c'est du domaine de la magnitude hydrodynamique. La magnitude hydrodynamique, dans les expériences de laboratoire en petite échelle. Je retenais, c'est une expérience de volcarbone sodium. C'est un cylindre. Vraiment un cylindre, un disque soit déodorant en sens inverse. Un masse, c'est un sodium liquide. Un sodium liquide, il est conducteur. Et la mise en rotation des deux disques supérieurs et inférieurs, ça génère un champ magnétique. En l'expérience, tout ça même pour étudier le champ magnétique terrestre. Comment il est généré, comment il est entretenu, l'orientation polaire, champ magnétique, la direction du nord magnétique. C'était pour étudier le champ magnétique terrestre. Et tout ça la magnitude hydrodynamique dans le cadre de la fusion nucléaire. Alors la fusion nucléaire, à proprement dit, elle n'existe pas. Ça existe dans les étoiles seulement, aussi sur Terre, elle n'existe pas. On arrive à s'approcher du seuil de la fusion, c'est-à-dire il n'y a pas encore un réacteur fusion nucléaire sur Terre qui permet de réaliser la fusion proprement dite. Le réacteur à fusion nucléaire, c'est une chambre toroïdale. Theodore Dali dit deux photos, c'est un montage de deux photos. La photo de gauche, Dali, la chambre elle est vide. La photo de gauche, de droite, c'est-à-dire un masse de gaz. Et le gaz il est chauffé à haute température, ça devient du plasma. Le plasma c'est un pour l'étudier, on utilise les équations de la magnitude hydrodynamique. Il y a d'autres systèmes, il y a d'autres équations pour étudier la dynamique du plasma. Et il y a principalement deux méthodes. Il y a la méthode qui considère deux fluides, les ions et les électrons. Il y a la méthode magnitude hydrodynamique qui considère un fluide. Dans les deux expériences, des parois. La présence des parois a un rôle très important. Donc, on va essayer avec la méthode spectrale de prendre on a pris un code spectral qui permet de résoudre le fluide, la dynamique dans un domaine périodique. On lui rajoute une technique de pénalisation pour prendre en compte donc, les parois. Et sur les parois, automatiquement, ils analysent les conditions limites pour la vitesse et pour le champ magnétique. Donc, à la méthode de pénalisation, ça a été introduite par Katlageron il y a une vingtaine d'années. En gros, ils ont justifié le modèle mathématiquement. Donc, on considère un domaine fluide, essentiellement oméga F. Le domaine il insusera, c'est un domaine solide. Il est plutôt poreux. Dans la porosité, epsilon, elle va tendre vers 0. Plus ça va tendre vers 0, plus le domaine poreux il devient solide. Il va devenir imperméable. Donc en schémaillon, on l'a utilisé dans le cadre de cette étude. On va supposer donc le domaine fluide, il est circulaire. Le domaine solide, c'est un conducteur parfait dans la porosité tend vers 0. Et le domaine solide, comme il est conducteur parfait, le courant qui va être généré dans le domaine fluide, il risque de traverser vers l'extérieur, à des zones à l'extérieur. Donc on va supposer qu'il est recouvert de l'intérieur par une fine couche isolante et la couche est en couleur orange. Qui égale 1 marqué égale 0, ça fonctionne. C'est un rôle important, ça permet de définir les frontières. Genre le domaine fluide, le domaine solide.
Donc, un taux de la puissance en la méthode. Il suffit juste de définir une matrice et là, qui contient des 0 et des 1. Mani dit 0 c'est le domaine fluide, Mani dit 1 c'est le domaine solide. Ça veut dire en théorie, n'importe quelle forme géométrique avec la méthode. Les méthodes classiques existantes, elles considèrent un domaine fluide, un carré cubique en 3 dimensions. Pour résoudre les équations à chaque point du fluide, on va le découper en petites cellules, comme le maillage. Et le maillage dans chaque cellule, on va résoudre l'équation une seule fois. Ça veut dire la cellule en un seul point, normalement il représente toute la cellule. Mais la cellule, ça veut dire la cellule, je prends le point d'un dani, je résous les équations d'Ani. Beta l'extrémité de la cellule, une forte variation, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment maillé. Ils ont un découpage, la résolution. Donc, ça nécessite des maillages très fins, surtout celles qui sont proches de la paroi. Celles qui sont proches de la paroi, des phénomènes très à petite échelle, ça veut dire les autres maillages qui sont comme celles qui sont dans un fluide. Le fluide, les parties fluides, donc une cellule fluide décompose initialement. La cellule fluide après un temps T, elle va se dilater. Une partie est à Dani, l'autre partie est à Dani. Donc il faut suivre chaque élément fluide. La difficulté d'utiliser des techniques qui permettent de mailler dans l'espace physique. La méthode, on se passe complètement du maillage. On n'a plus besoin de mailler. Ça veut dire chaque point, on va le transformer. On va calculer sa transformée de Fourier, on va passer dans le monde des fréquences et on va sortir un coefficient. Ce qui est important, c'est le coefficient. D'où l'intérêt des méthodes spectrales. Donc, les équations de la MHD se présentent sous forme d'une équation d'évolution sur la vitesse, l'équation Themsworth, l'équation d'évolution sur le champ magnétique. La première équation, 10 c'est le terme rouge, la méthode de pénalisation. Il contient la fonction qui, c'est la fonction masse qui définit donc le domaine solide et fluide. 10 1 sur epsilon, un donné, c'est qui contient le coefficient de perméabilité qui va tendre vers 0. Et U0, c'est la valeur qu'on va imposer à la paroi et la vitesse, U. Donc, dans notre cas, on a choisi U0 égale à 0. Pour le champ magnétique, on choisit B0 égale à B tangentiel. Ça veut dire que si le champ magnétique s'attend à la paroi, tu prends la valeur, la composante tangentielle, la parallèle. La composante normale, perpendiculaire, devient égale à 0. Sans les équations, on va déduire des invariants quadratiques. Vous allez voir les détails. 4 invariants quadratiques. L'énergie, l'hélicité croisée, l'hélicité magnétique et le potentiel magnétique. Ensuite, on a utilisé un schéma de discrétisation spatio-temporelle pour la résolution. C'est un schéma d'ordre 2 de type Adams-Bashforth et un schéma d'ordre Euler backward, Euler retardé d'ordre 2. C'est Adams-Bashforth, c'est Euler backward. La validation. Une fois le code a été implémenté, les équations ont été implémentées, la phase d'étude pour étudier des cas qui correspondent à notre cas d'étude. C'est l'influence des parois sur l'écoulement turbulent. Il a fallu le valider d'abord. Donc on a choisi 3 cas tests. Le premier cas test ramasse le vortex Orsac-Tong. C'est un cas test. Les détails, mais on voit qu'un petit aperçu, un dernier cas test ramasse la distorsion du champ magnétique.
On va considérer un domaine carré, 10 un cylindre tournant. Et Dora, le champ magnétique qui teste du côté gauche. Le champ magnétique il est constant. Normalement, la mise en rotation d'un cylindre, ça va distordre les lignes du champ magnétique. La distorsion elle dépend de plusieurs paramètres, la diffusivité magnétique et la vitesse de rotation du cylindre. On a comparé la solution qu'on a obtenue numériquement avec la solution analytique. On a un premier régime d'écoulement, c'est le deuxième régime d'écoulement, en faisant changer les paramètres. Donc on voit que la ligne du champ magnétique elle est faiblement distordue. En augmentant le Reynolds en les paramètres, la distorsion elle devient plus importante. Mais ce qui est important, c'est que Saint-Timar découpe horizontale, verticale d'année. On compare les deux solutions analytiques et numériques. Il y a un accord parfait d'année. Une ligne continue, c'est la solution analytique. Les pointillés, c'est la solution numérique. La coupe verticale, l'accord, la solution analytique et numérique. C'est très important pour la phase d'étude. C'est d'avoir un cas test de référence et l'engagement de Lazarus. La courbe, c'est la courbe de convergence. C'est pour montrer que l'erreur due à la discrétisation numérique, elle devient plus petite, elle décroît. Celle-ci est la résolution telle. L'erreur due à la discrétisation, ici, elle est de l'ordre de 10-2 et elle peut atteindre presque 2 10 puissance -3. Alors, la première étude d'Injoymar avec le code qu'on a obtenu, c'est l'étude des 4 régimes de déclin de la turbulence dans un domaine confiné. Il y a des auteurs qui ont identifié 4 régimes de déclin de la turbulence. On a bien un domaine, un fluide magnéto-hydrodynamique turbulent, on va le secouer un ailé. Au cas où la turbulence décroître, le comportement il va dépendre de l'énergie cinétique initiale, de l'énergie magnétique, de l'alignement entre les champs de vitesse et les champs magnétiques. Donc, en gros, ils ont identifié 4 régimes de déclin. Les régimes de déclin sont indépendants normalement des parois. Donc, en principe, avec la présence des parois, il faut les 4 régimes de déclin. Les états finaux, ils doivent être différents, selon qu'il y ait des parois en enlège. Daniel Schneider, c'est une visualisation de la vorticité dans les deux cas. Celle des les parois, celle des les parois. Celle des les parois, à l'état initial, l'écoulement il est presque similaire. Genre d'année. À un instant intermédiaire, déjà il commence à avoir une petite différence. Genre l'écoulement l'année, donné l'année. Sachant que la condition initiale, c'est la même, que ce soit d'année dans le cas périodique, dans le cas circulaire, en présence des parois. Et l'instant final, il va se former un vortex positif et un vortex négatif. Dans la structure, dans l'espace. Dans le cas réel, c'est-à-dire dans une présence, une paroi méthane circulaire, un vortex positif, un masse, il est entouré par un vortex négatif sous arge. La différence, c'est l'un qui réside dans la présence des parois. L'une des différences. D'accord sur les cours, vous connaissez vraiment sur les cours, vous avez d'être fort aussi. Voilà, c'est la conclusion de la première étude de Joe. Il y a eu une publication là, sur l'étude en même temps et sur la méthode numérique qu'on a introduite. Dany Maron va étudier un phénomène qu'on appelle le phénomène de rotation spontanée. La rotation spontanée elle a été identifiée dans le cas hydrodynamique. C'est-à-dire on va considérer un domaine carré. Le domaine carré, s'il contient un fluide turbulent.
Ça veut dire en chaque point, on a un vecteur vitesse laisse une orientation donnée. Et le fluide, apparemment, il n'y a pas la direction préférentielle maintenant le fluide. Il est complètement turbulent, parce qu'il n'existe aucun moment angulaire. Le moment angulaire, ça veut dire c'est la tendance, le fluide reste jusqu'à des dans un sens de préférence. Après un certain moment imaro, un certain temps très court, on va apparaître imaro une direction préférentielle, l'année en rouge. On les flèches qui sont en rouge, ça symbolise un gros vortex, un fluide qui a émergé spontanément. La structure imaro forte spontanément, mais le fluide, automatiquement, si elle contient suffisamment d'énergie, elle va exercer un couple sur les parois l'intérieur. Et le couple, et donc ça va en principe engendrer une rotation du conteneur qui contient le fluide. La quantité qui permet de mesurer un couple connaît le moment angulaire cinétique. Il se calcule avec cet intégral. Une telle idée, Mimi, on a essayé d'étudier ça parce que dans un réacteur à fusion nucléaire, comme chez Chantoro, c'est une forme toroïdale. Forme toroïdale, peut-être chambrailleur. Une section poloïdale. Tu vois, quand on a chambrailleur, une coupe c'est que le une forme circulaire. Et la forme circulaire, ils ont remarqué, les fusions, étudiant la fusion nucléaire, ils ont remarqué une rotation du fluide, une rotation circulaire. Et la rotation circulaire, normalement, elle est due à la différence de charge. Le plasma, il faut qu'il soit chargé positivement et négativement, mais chaque fois, c'est une rotation poloïdale. C'est l'explication inouïe jusqu'à présent. Chez Maron, on a essayé de faire le lien en plasma, la rotation d'un fort de plasma, de la forme de la section. On s'est dit peut-être que la section elle a un rôle sur la génération de la rotation spontanée, c'est un plasma de fusion. Mais les plasmas de fusion, l'un des expériences de fusion, c'est des fluides neutres. Il n'y a pas de charge, malgré ça, tu fais la rotation. La rotation, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est que ça permet de confiner la matière chaude de la masse. Ça évite la matière chaude à tuer les parois. Les parois, c'est des millions de degrés, ça va endommager les parois. C'est des petites bouffées de chaleur, ça va t'attendre les parois, ça va endommager les parois. Et donc c'est pour ça qu'on a étudié donc, le phénomène de rotation spontanée dans le cas de la MHD, et on a essayé de voir quels sont les paramètres qui permettent de générer une telle rotation et avec quoi on peut contrôler l'intensité de la rotation. La rotation, ça a été étudié numériquement. Dans le cas des fluides neutres, et on parle d'un écoulement pleinement turbulent d'années, et après un certain temps très court, à t égale 50 c'est sans dimension. Et il apparaît une structure qui domine dans tout le domaine. La structure, elle exerce un couple sur les parois. Le couple, oui, se traduit par la courbe d'année qu'on a tracée d'année. Donc le maximum d'année, c'est le maximum c'est le moment angulaire maximal qu'on puisse avoir. Maintenant, on s'est dit, est-ce qu'en MHD, le même phénomène peut apparaître et quels sont les paramètres qui peuvent influencer sur un tel phénomène? Donc, on a réalisé une série d'expériences en faisant varier le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds, l'explication, c'est un nombre sans dimension. Plus le nombre de Reynolds est important, plus le fluide est turbulent. Prenons un nombre de Reynolds de 10 puissance 3, bien un Reynolds de 10 puissance 4, ça veut dire 10 000, un nombre de Reynolds de 10 puissance 5, 100 000. On a fait des statistiques si on réalise 10 expériences de simulation à 10 puissance, en Reynolds 10 puissance 3 dans le carré. Sur les 10, on obtient une réalisation qui génère une rotation spontanée.
dans le cercle, dans l'ellipse, 10, une expérience. On va augmenter le Reynolds, l'état turbulent. Sur les 10 expériences, 7 vont présenter une rotation spontanée. Dans le carré, 6 dans l'ellipse, mais toujours 0 dans le cercle. Mais alors, tu as reçu l'explication mathématique dans le cercle. Il ne faut pas que la structure, la forme géométrique du domaine soit axée symétrique. Il faut éviter le cercle. Toutes les autres formes peuvent générer du moment angulaire, du moment où elles ne sont pas axées symétriques. Donc, on a fait une expérience marrant à 10 puissance 5. Un Reynolds très élevé, c'était un régime d'écoulement très turbulent. Et on a réalisé une expérience dans chaque configuration. Le carré, les cercles et l'ellipse. Et dans le carré, on obtient tout de suite une expérience, elle génère tout de suite une rotation spontanée. La même chose, l'ellipse, mais toujours 0 dans le cercle. Donc, on voit déjà que le nombre de Reynolds reste une influence sur l'intensité, sur la probabilité d'avoir de la rotation spontanée dans l'écoulement. Oui, mais toujours pas dans le cercle. On la courbe l'indenne est dans le côté gauche. La courbe rouge, c'est pour Reynolds, c'est pour un Reynolds de l'ordre de 10 puissance 3, approximativement 10 puissance 3. On voit que l'intensité du moment angulaire, elle est plus faible que si le Reynolds il est plus élevé. Ça veut dire, le nombre de Reynolds, l'intensité du moment angulaire devient plus élevée. La courbe, ça veut dire la courbe, elle traduit quoi? Le passage de 0, ça veut dire on part d'un écoulement initialement sans moment angulaire et le mouvement, le fluide, il va s'auto-organiser lui-même, il va générer une rotation spontanée et ça va faire croître la courbe jusqu'à 0,12. C'est une valeur normalisée par 1. Normalisée, ça veut dire le maximum c'est 1 et elle va décroître progressivement. La décroissance est due à la dissipation de l'énergie cinétique au cours du temps. Tenez la courbe de droite, c'est une autre grandeur, mais c'est l'analogue du moment angulaire cinétique qu'on a défini, le moment angulaire magnétique. Un schéma dans le cercle, ça, voilà, en la courbe, ça a été réalisé dans le cas du cercle. Dans le cercle, effectivement, on voit que même si on augmente le Reynolds, la valeur est toujours très faible, négligeable. Un autre paramètre peut influencer l'intensité du moment angulaire et le comportement. Et c'est l'énergie magnétique. On connaît la pression magnétique. Un écoulement, une condition initiale. La même condition initiale, dans un premier temps, elle souche une certaine énergie magnétique. Dans un deuxième temps, on va partir de la même condition initiale, c'est l'énergie magnétique. Une deuxième fois, elle cumulera l'énergie magnétique une troisième fois. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois, l'énergie magnétique elle est importante, l'intensité du moment angulaire elle devient très importante. On se rapproche de la valeur de 1, sachant que c'est normalisé. Le maximum qu'on puisse atteindre, c'est 1 den. Et un autre phénomène, il apparaît, c'est le phénomène d'oscillation. Un effet oscillatoire en la rotation spontanée, un écoulement. Ça veut dire dans un plasma de fusion, on sait qu'un plasma de fusion, c'est comment ça marche. C'est quoi? C'est un plasma, il est porté à haute température. Comme c'est des millions de degrés, on ne peut pas le confiner avec des parois. On va le confiner avec un champ magnétique. Ça veut dire le gazonnier est retenu par une enveloppe magnétique. Et c'est pour ça qu'on a fait varier la pression magnétique. Mais dans un plasma de fusion, l'enveloppe magnétique, ce qui va confiner le plasma, c'est la pression magnétique qui exerce sur le gaz, qui va le confiner. Maintenant, la pression elle est faible, le gaz peut s'échapper à dialogue des parois. Si maintenant la pression elle est suffisamment élevée,
ça va le contenir et éviter que les bouffées de chaleur se propagent vers les parois. Donc, en étude, on a publié un papier de 4 pages. Et il a été soumis et accepté en 2008. Pour finir, le code de calcul, toutes ces études ont été faites dans le cadre de dimensions, deux dimensions d'espace. C'est bien de valider un code en 2 dimensions d'espace, mais la plupart des phénomènes se déroulent en 3 dimensions d'espace. Même les 2 dimensions d'espace, c'est justifié à la khatrash, c'est justifié dans certains cas, c'est-à-dire la variation suivant la 3e direction, elle n'a pas d'importance. Les études du Maroc, c'est-à-dire un écoulement stratifié, c'est-à-dire des stratifications d'écoulement, chaque couche elle est indépendante de la couche supérieure. On voit ça comme 2 dimensions d'espace. Mais dans certains régimes, la troisième dimension reste une importance. C'est pour ça qu'on a essayé à la fin de la thèse d'étendre le code de calcul vers la 3e dimension d'espace. J'ai voulu faire le portrait clair, mais on a essayé quand même de le valider sur les valeurs les plus importantes. La suite de la thèse. Par exemple, avec le code Iman 3D qu'on a développé, on a tracé l'énergie, l'évolution temporelle de l'énergie totale dans le système. La courbe verte, c'est dans le cas périodique, ça divise les parois dans le domaine fluide. Et la courbe rouge, c'est l'indice des parois. En la courbe noire l'année, normalement c'est la valeur théorique que la courbe verte est censée avoir à temps très long. Donc on voit qu'à temps long, à partir de 50 à peu près, on voit que la courbe noire de la courbe verte, elle se rapproche. La courbe verte, elle peut être ajustée par une exponentielle moins 0,044 fois t. Et la courbe rouge, elle peut être approchée par la courbe LSET. On voit qu'à temps très long, le comportement on peut le déterminer analytiquement, l'approcher analytiquement. Alors les 2 courbes, ça traduit la divergence de la vitesse et du champ magnétique. Mais dans les équations en 3 dimensions, on doit satisfaire, premièrement, on doit résoudre une équation sur la vitesse, une deuxième équation sur le champ magnétique, et on doit satisfaire 2 conditions très importantes. C'est la divergence de la vitesse et la divergence du champ magnétique. Ça veut dire que les 2 divergences doivent être égales à 0. Donc on a tracé les divergences de la vitesse et du champ magnétique au cours du temps, et on voit que la divergence reste toujours de l'ordre de 10 puissance moins 6. Ça veut dire 1 millionième. 1 millionième, c'est négligeable. On peut dire que c'est égal à 0. Donc on voit à partir de ces 2 mesures, ces 2 courbes, que le comportement du code est correct et qu'il n'y a pas de défaut majeur, un résultat inattendu. Ça veut dire qu'on peut passer à l'étape de 3 dimensions. Des études de validation qui sont en cours. Maintenant, c'est une visualisation 3 dimensions de la vorticité et la densité de courant. Le domaine fluide qu'on a considéré, c'est un cylindre. C'est un cylindre. La direction Z, l'année, un gîte périodique. Le phénomène qui se déroule là, c'est le même que ce qui se déroule sur le gîte d'Est. À la paroi, on a imposé des conditions limites pour la vitesse et pour le champ magnétique. C'est vrai. بارك الله فيك يا استاذ